प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल जय ओम हरि बोल विश्वाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्रीमती इंग्लिश अभय चरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय अनंत वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री गंगमय यमुनमयी की जय श्रीमती भक्ति तुलसीदेव महारानी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय श्री 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 राधा गोपीनाथ राधा श्याम सुंदर राधा मदन मोहन श्री श्री कृष्ण बलराम गौर नीताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय devotees Hare Krishna. All glorious devotees Hare Krishna. All glorious Shri Guru Anuranga, all glorious Srila Prabhupada की जय. जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चादिस्तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वीसे नमः. नमो ब्रह्मणे गो ब्रह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुमुनितारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हरि ओम तत्सत्. हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. श्री प्रभुपाद की जय. పోయినసారి మనం ఒక 6 పారాగ్రాఫ్లు చదువుకుందాం. ఫస్ట్ అధ్యాయంలోని 2 పారాగ్రాఫ్లు చేసాం కదా. తర్వాత క్లాసు ముగించేటప్పుడు ఏమనుకున్నాం, ఎవరైనా 16 మాలలు చేస్తూ 4 నియమాలని పాటిస్తూ అంతేకాకుండా
సేవ చేస్తూ వాళ్ళు గనక ఒక భౌతికమైన కోరికలు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు నిజంగా భక్తి చేస్తున్నారా, లేదంటే మోసం చేస్తున్నారా, లేదంటే కేవలం దానిని ఒక ప్రదర్శనగా చేస్తున్నారా? ఇది ఈ 3 ప్రశ్నలతో ముగించాం. అనుకుంటాను ఈ మూడు ప్రశ్నలు. ఒపీనియన్స్ చెప్పండి వీటి మీద. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 16 మాలలు చేస్తున్నారు, 4 నియమాలు పాటిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి భక్తి మీద కొంచెం అవగాహన అంటూ ఉంది, కాకపోతే దాంట్లో భావం మిస్ అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. ఎందుకంటే భౌతికంగా ఇంకా ఆశిస్తున్నారు కాబట్టి. సో ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ ప్యూర్ డివోషన్ మీద అంటే నిజమైన భక్తి మీద ఇంకా వాళ్ళకి అవగాహన పెరగాలి అని అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అంటే ఇందులో మోసం చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ అంటే ఇప్పుడు నేనే మోసం చేసుకుంటున్నట్టు అనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు, ఒక్క నిమిషం నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసి నేను మీరు చెప్పిన పాయింట్ లేఖినిలో రాస్తాను. వీటన్నిటినీ కాస్త డీటెయిల్డ్గా కూలంకషంగా చర్చించుకుందాం మనం. ఏమంటారు? రైట్. ఓకే, దీన్ని మినిమైజ్ చేద్దాము కనబడేలాగా. రైట్. 1 హరి కృష్ణ భక్తి ఉన్న బంధం ఉండటంతో శుద్ధ భక్తి కాదు, భక్తి కాదు, ఒక రకమైన మోసం కూడా. సరే ఇప్పుడు ఇంకెవరైనా మీ ఆలోచన చెప్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరికైనా ఇంకేమైనా ఇంకో ఆలోచన ఉందా? ఇదే ఆలోచనతో అందరూ సరేనా? ఎస్ ప్రభు, దాంతో అగ్రీ అవుతాం. భక్తులుగానే కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ ఏం చేయాలంటారు, చతుర్విధా భజంతే మాం అన్నారు కదా, వాళ్ళు భక్తులుగానే. మీరేమంటారంటే ఓకే అజయ్ ప్రభు, వాళ్ళను భక్తులుగానే పరిగణించాలి. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో స్వామివారు చతుర్విధ అని చెప్తున్నారు. ఇంకెవరికైనా ఇంకో ఆలోచన ఉందా ప్రభు మాతాజీ? ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. రామకృష్ణ దండ ప్రామ్స్. ప్రభు సాధనా భక్తిలో ఉన్నారు ప్రభు, సాధన భక్తిలో ఉన్నంత వరకు భౌతిక ప్రయోజనాలు అనేది ఆశిస్తుంటారు ప్రభు. ఎంతవరకు అంటే ఆ అనర్థ నివృత్తి, ఆ నిష్ట పూర్తి స్థాయి వచ్చేంత వరకు. బట్ ప్రారంభ స్థితిలో అది మోసము కాదు, నటించడం కాదు, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ప్రభు. స్థితిలో మోసము నటన కాదు, సాధన ఉన్నారు. ప్రారంభ స్థితిలో మోసము నటన కాదు. రైట్. సాధన చేస్తున్నారు, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ప్రారంభ స్థితిలో. బట్ శుద్ధ భక్తులు కాదు ప్రభు. అయితే శుద్ధ భక్తులు కాదు. శుద్ధ భక్తులు కాదు. అలాగే సాధన భక్తులు కూడా ప్రైమరీ స్టేజ్ ఇప్పుడు సంబంధ సాధన భక్తిలో
ఇంకా సాధన భక్తిలో ప్రారంభ దశలో ఉన్నారు. పూర్తి సంబంధ జ్ఞానం కూడా లేదు. దశలో ఉన్నారు, పూర్తి సంబంధ జ్ఞానం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఒక సినారియోలు 2 చెప్తాను ప్రభు, ఏమంటారు? ఆ సినారియోల్ని బట్టి దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. మొట్టమొదటి సినారియో, ఉద్యోగం పోయింది, ఎక్కడ తెలిసిన ఉద్యోగం దొరకట్లా, రైట్? ఓకే, ఇస్కాన్లో చేరతాను, 16 మాలలు చేస్తాను, ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతాను, ఎలాగో తిండికి తిప్పలకి లేవు. ఆ ఫాలో అయితే నాకు అక్కడ కొంత సేవ చేస్తున్నాను కనుక వాళ్ళు ఏదో మెయింటెనెన్స్ ఇస్తారు, నాకు నా ఫ్యామిలీకి జీవితం నడిచిపోతుంది, అందుకని ఫాలో అవుతానని ఎవరైనా చేరితే అది మోసమా, ప్రదర్శన, లేదంటే భక్త? మోసము కాదు, ప్రదర్శన కాదు. ఒక రకంగా బయట చేసిన గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు సర్వైవల్ కోసం కొంత ధనము ఇది కావాలి కాబట్టి అది బయట ఎక్కడ చేసే బదులు ఇక్కడ వేరే వాళ్ళకైనా వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిందే కాబట్టి అక్కడ చేస్తూ తన అవసరాల నిమిత్తం తీసుకోవడం అనేది మోసము కాదు, నటన కాదు ప్రభు. రైట్ ప్రభు. ఇక్కడ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మనం గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకునేటప్పుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎలా జపం చేస్తామని అగ్రీ చేస్తున్నాం? అంటే ఇక్కడ ఇంకా దీక్ష తీసుకున్నారని గ్యారంటీ లేదు కదా. పోనీ దీక్ష తీసుకోకపోయినా ప్రభుపాద దగ్గర శిక్ష తీసుకున్నప్పుడు కూడా పోనీ మీరు చెప్పిన పాయింట్, శిక్ష తీసుకున్నారు, సేవ చేస్తున్నారు, ఇంకా దీక్ష తీసుకోలేదు. ప్రభుపాద మన్ని హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎలా జపం చేయమంటున్నారు? భౌతిక ప్రయోజనాలు ఆశించకుండా చేయమన్నారు. సంటి పిల్లవాడు తల్లి కోసం ఏడ్చినట్టు చేయమన్నారు. ఆయన భౌతిక ప్రయోజనాలు వాటి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా జరుగుతోంది. ప్రభు చూస్తున్నారా? బయట ఉద్యోగం దొరకట్లేదు, ఇక్కడ డబ్బులు వస్తాయి, ఇక్కడ నీ 16 మాలలు 4 నియమాలు పాటిస్తూ వెళుతూ ఉంటే ఇస్కాన్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అయిపోతున్నా, నా ఫ్యామిలీ నడిచిపోతుంది. ప్రభు చూస్తున్నారా తేడా? ఇప్పుడు ఆ కేసులో వారిది మోసమా, నటన, ప్రదర్శన, లేదంటే ప్రాగ్మాటిజమా? ఇది ప్రాగ్మాటిజం ప్రభు, తప్పకుండా. నటన మోసం అయితే కాదు అనిపిస్తుంది నాకైతే. నటన మోసం అయితే కాదు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే టెంపుల్ ప్రొవైడ్ చేసింది కదా ప్రభు, యాజ్ పర్ ఇస్కాన్ నామ్సే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ప్రకారమే ఆ సర్వీస్ చేస్తున్నారు. అది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్. భావం అనేది తేడా ఉంది ప్రభు. భౌతికమైనటువంటి మీరు 6:1 తీయండి, 6:1, 6:2 భగవద్గీత తీయండి. చూడండి ఇక్కడ 6:1. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ నరిరగ్నిర్చాక్రియ. ఎవడన్నారు? ఎవడైతే కర్మఫలాన్ని ఆశించకుండా ఉంటాడో వాడు యోగి, వాడు నిజమైన వాడు. రైట్? మరి మోసగాడని ఎవరంటున్నారు? ఆయన మోసగాడని ఎక్కడో అంటారు ఆయన. మంచిది.
శ్లోకం మర్చిపోయాను, ఒక్క నిమిషం. కాదు ప్రభు, ఒక చోట స్వామివారు క్లియర్ కట్గా అంటారు, ఎవరైతే ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేస్తూ 7.16 ప్రభు 7.16 చదవండి ఒక్కసారి. ఒక్క సెకండ్ ప్రభు. చతుర్విధ భజంతే మాం జ్ఞాన ఓకే. Yeah, 3.6. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య యయాస్తే మనసా స్మరణ్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార సౌచ్యతే. మరి ఈ కేసులో చూడండి, అతను 4 హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేస్తున్నాడు, 4 నియమాలు పాటిస్తున్నాడు. నా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి ఇస్కాన్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాను, రేపు ఉద్యోగం వస్తే ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతాను. వరకు ఇస్కాన్ ఇస్ ఎ కన్వీనియంట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు అతను మోసగాడ. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోసమే ప్రభు, నటన. అంటే ఈ జపం గాని సేవ గాని మనకు కావలసిందల్లా భావము. భావం లేకపోతే భక్తి లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభు మాతాజీ. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ప్రభుపాద గారు చెప్పిన భావం ఏమిటయ్యా అంటే, స్వామివారి గురించి ఒక చిన్నపిల్లవాడు తల్లి గురించి బాధపడినట్టు, తల్లి గురించి ఏడ్చినట్టు మనం ఏడవగలగాలి, ఆయన్ని మిస్ అయిపోతున్నామని. అంటే ఇది ప్రదర్శన కాదు, మనలో మనం ఆ మిస్ అవ్వడాన్ని ఫీల్ అవ్వాలి. ఈ 10 మంది ముందర క్లాస్లో కూర్చొని ఏదో క్లాస్ ఇస్తూ ఏడ్ చేస్తే ఆహా ఆయనకి ఎంత భావం ఉందో అనుకుంటే అది బట్టి ప్రదర్శన. ప్రభుపాద అది ఎప్పుడు ఒప్పుకోలేదు, రైట్? కానీ నిరంతరం ఎప్పుడైతే అయ్యో స్వామివారి సేవ చేయలేకపోతున్నామే అనేటువంటి భావంతో, ఇంకా చేయగలిగితే బాగుండేది అనేటువంటి భావంతో మనకి ఉంటేనే, ఆ భావం ఉంటేనే అది నిజమైన భక్తి. అది శుద్ధ భక్తి కానక్కర్లేదు. మనకి వేరే వేరే ఆలోచనలు ఉండొచ్చు, అయ్యో నేను కుటుంబం కోసం ఇది సంపాదించాలి, అది సంపాదించాలి, అవన్నీ ఉంటాయి. వాటితో పాటు ఈ భావం ఉందా లేదా? అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి చెప్పండి. ఇప్పుడు టెంపుల్లో పూజారిగా కావచ్చు, లేదంటే మేనేజర్ కావచ్చు, రకరకాల పొజిషన్స్ లో ఉంటారు, చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా నాకు శాలరీ సరిపోవట్లేదు అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేయడాలు, లేదంటే లగ్జరీగా కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ని మిస్యూజ్ చేస్తూ ఉండడము, ఇలా కూడా చేస్తుంటారు కదా ప్రభు. అది దేంట్లో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రభు? అది మీరు చూసారంటే లిటరల్ గా మాయామోహితులు అవడం. మీకు అర్థమవుతుంది కదా? ఎందుకంటే అక్కడ ఒక రకంగా నా అవసరానికంటే ఎక్కువ స్వామివారి కోసం వచ్చిన ధనాన్ని నా కోసం వాడుకుంటున్నాను, రైట్ ప్రభు? ఎక్కడో చిన్న రావణ భావం వచ్చేసింది మళ్ళీ. ఇంకొక సినారీ చెప్తా, ఐ మీన్ మీకు ఈ విషయం మీద
డౌట్ పోయింది కదా, ఎగ్జాంపుల్ మీద డౌట్ పోయింది కదండి ప్రభు, తీరింది కదా. చిన్న డౌట్ కూడా ఉంది ప్రభు. అడగండి ప్రభు. రాకేష్ బాబు అడుగుతున్నారు ప్రభు, కంప్లీట్ చేయండి. షూర్, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఇప్పుడు ఇందాక మనము 3.6 ప్రకారం వారిని చీతులు అనుకున్నాము. సో బాబా అనేది ఉండాలి. ప్రభుపాదులు వారు అన్నట్టుగా వన్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ చైల్డ్ అండ్ క్రై ఫర్ పేరెంట్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు క్రియేటివిటీగా మనము సో భక్తిలో ఎలా అట్లా వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా శ్రీరామ్ దాస్ అయినా అన్నమయ్య కీర్తులైన అలాంటి వారు వాళ్ళు చేసేటప్పుడు భక్తికి అడ్డు చాలా వచ్చాయి. ఇలా చేద్దాము స్వామివారికి అని అలా అడ్డు వచ్చినప్పుడల్లా వాళ్ళు అధిగమించి వాళ్ళు ఏదో క్రియేటివిటీగా చేశారు. అట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా. అలానే మెటీరియల్ లో కూడా ఇప్పుడు మనం కూడా ఫేస్ చేస్తాము. ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ విత్ దెమ్, బట్ అలా ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. అది క్రియేటివిటీ కూడా దెన్ వి సప్రెస్ అయిపోతుంది. అయ్యో నేను చేసిన పని అక్కడ నేను ఉంది, ఐ అగ్రీ విత్ ఇట్, బట్ ది సేమ్ టైం కృష్ణ నుంచి నాకు ఏమి రావట్లేదని ఆశించడం తప్ప కరెక్ట్. అక్కడే మనకి మన బంధం ఇంకా భౌతికంతో ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది ప్రభు. చూస్తున్నారా, ఆ క్షణంలో మన స్వామివారి నుండి రావట్లేదు అనుకునే బదులు స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళి, స్వామి నాకు ఇది దక్కితే బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాను, అది నాకు జరగట్లేదు, నాకు ఏది మంచిదో మీరే చేయండి అని ఆయన మీద డిపెండ్ అవడంలో మెటీరియల్ ఆస్పెక్ట్తో పాటు ఆయనకి సరెండర్ కూడా వస్తుంది ప్రభు. తేడా చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు నేనేదో ఎర్న్ చేయడానికి వెళుతూ ఉన్నాను ప్రభు, జాబ్ వెతకడానికి వెళుతూ ఉన్నాను, జాబ్ దొరకట్లేదు, నేను భగవంతుడి సేవ ఎక్కువ చేస్తున్నాను, ఇస్కాన్ నుంచి మనీ తీసుకుంటున్నాను. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, స్వామి మీ దగ్గర నుంచి నాకు ఈ మనీ తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు, కానీ నాకు వేరే మార్గం లేక ఇది చేస్తున్నాను స్వామి, నేను మీ దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా నాకు ఉద్యోగం దొరికి స్టిల్ మీ సేవ చేసేటువంటి అవకాశాన్ని మీరు ప్రసాదించదలుచుకుంటే ప్రసాదించండి అని వేడుకున్నాను అనుకోండి. Still depending for the money on Lord Krishna, but my prayer is different. Yes, bro. చూస్తున్నారా? అయ్యా మీ సొమ్ము నేను తింటున్నాను, మీకు వచ్చిన దక్షిణ నేను తింటున్నాను, సేవ చేస్తున్నాను అనే పేరుతో ఎటువంటి అవసరం లేకుండా దయచేసి నాకు ఒక ఉద్యోగం వస్తే నేను కొంత మీకు దక్షిణ ఇస్తూ కూడా సేవ చేయగలుగుతాను. కానీ ఇప్పుడు అదే మీరు చెప్పిన సినారియో డివోటీ హస్ లాస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ హి సెటిల్డ్ ఇన్ ద ఆశ్రమ, అక్కడ కూడా డివోటీ అనలేదు ప్రభు. ఇంకా I didn't call that person a devotee. I said because they are not finding a job, they are choosing this as an easier alternative or not. Okay. Please understand the difference. Right? Yeah. This person doesn't have bhava. నేను ఇక్కడ నెగటివ్ కేస్ మాట్లాడాను. Okay. They have gone with pragmatism. అందుకనే ఇందాక ప్రాగ్మాటిజం అనే మాటను వాడాను. క్లియర్ ప్రభు? మీరు చెప్పిన సినారియోలు ఏంటి? భక్తి ఉంది, భావం ఉంది, ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఇబ్బందులకి గజేంద్రుడు కూడా ఇబ్బందులకి సరెండర్ అయ్యాడు. రైట్? గజేంద్రుడే సరెండర్ అయినప్పుడు మనం ఎంత సరెండర్ కావడానికి ఏమంటారు? సరెండర్ ఎలాగా? స్వామి మీరే నాకు మార్గదర్శనం చేయండి, మీరే నాకు దారి చూపించండి. చూస్తున్నారా? అక్కడ అక్కడ కోరిక మీద కన్నా సరెండర్ కి ప్రాముఖ్యత అక్కడ తీసుకోవాలి. కరెక్ట్. ఇక్కడ కోరిక ఉన్న శరణాగతి ఉంది. రైట్? ఓకే. శ్యామ్ ప్రభు మీరు ఇందాక ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉన్నారు. మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ చేశారు ప్రభు. అంటే ఇది మనం టిపికల్ గా ఒక చాలా విపరీతమైన కష్టం వచ్చినప్పుడు, మనసు బాధ అయినప్పుడు, ఎప్పుడో ఒకసారి భగవంతుడి మీద బాగా భావం వచ్చేసిందనో, లేదంటే చాలా డీప్ గా వెళ్ళిపోయి చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, లేదంటే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాను అని చెప్పి విపరీతంగా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాము. మళ్ళీ కొంత సమయం గడిచిన తర్వాత ఆ సమయం ఎట్లా గడిచిపోతుంది. ఆ గడిచిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ భావము భౌతిక బంధానికి డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. డైవర్ట్ అయినప్పుడు ఆ వ్యక్తి దాన్ని సిచ్యువేషనల్ గా వాడుకొని
తన సెన్సెస్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసము తనకు వచ్చిన కోపాన్ని ప్రదర్శించడం ద్వారాను ఇవన్నీ నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఇదంతా ప్రిటెన్షన్ కిందకి వస్తుంది కదా ప్రభు. మరి ప్రిటెన్షన్ కాదు ప్రభు, ఇది మాయ. ప్రభుపాద్ని గురుకృప మహారాజు అడిగారు ఒకసారి, ఏమని, ప్రభుపాద్ ఒకసారి నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది భక్తియుక్త సేవలో, ఒక్కొక్కసారి ఎంతో ఎందుకు చేయాలా, ఏమిటి, ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉందా, వేరేమైనా చేయొచ్చు అని ఆలోచనలు వస్తాయి. ఎందుకలా అంటే దట్ ఈజ్ మాయా అన్నారు ప్రభుపాద్ గారు. మరి మేము సరిగ్గా ఉండాలంటే ఏమిటి దారి అని అడిగితే వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్, ఇనిషియేటెడ్ నేమ్ దట్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ అన్నారు. గురు కృప అన్నారు. గురు కృప మీన్స్ వెన్ ఐ పుష్ యూ, దట్ ఈస్ మై కృప. గురుశక్తి వినా నహితార ప్రవర్తన. ఆ గురుశక్తి లేకుండా ప్రవర్తించడం కుదరదు. కాబట్టి వెనక్కి మన గురువు పాదాల దగ్గర శరణాగతి పొంది స్వామివారి దగ్గర శరణాగతి పొందాలి. చూస్తున్నారా? అది దట్ ఈస్ ద వే. ఎలాగైతే మనకి శంకరాచార్యులు వారు చెప్తారు కదా భజ గోవిందంలో, గురు చరణాంబుజ నిర్భర భక్త సంసారాత్ రచిరాద్భవ ముక్త సేంద్రియ మానస నియమాదేవం తస్య శ్రీనిజ హృదయ సందేవం. వినుంటారు కదా మీరందరూ ఇది కీర్తన భజ గోవిందం. గురుచరణాంబుజ నిర్భర భక్త, గురుచరణాల మీద నిశ్చలమైన భక్తి ఉండాలి. అప్పుడు సంసార రుచి మెల్లిగా తప్పుతుంది. రైట్ ప్రభు? yes ప్రభు. ఈ పాయింట్ మీద ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? లేకపోతే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు అదే ఎగ్జాంపుల్లో ఇప్పుడు అతను అలాగే జాబ్ చేస్తూ ఉండగా కొన్ని రోజులకి తను కూడా మారిపు ఉంటుంది కదా ప్రభు, నామంతో కాంటాక్ట్ ఉండటం వల్లను భక్తులతో సాంగత్యం వల్ల కూడా తనకి అది పాజిటివిటీ పాసిబుల్ ప్రభు, పాజిటివిటీ పాసిబుల్. నేను ఇక్కడ కేవలం ప్రిటెన్షన్ వర్సెస్ ఎగ్జిబిషన్ వర్సెస్ కమిట్మెంట్ ఈ మూడింటి మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఇంతవరకు ఈ డిస్కషన్. ఎస్, ఫైనల్ కన్క్లూషన్ లో మీరు చెప్పింది కరెక్టే. బికాస్ ఆఫ్ ద కనెక్ట్ విత్ ద వైష్ణవాస్ ద పర్సన్ మైట్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. అది నేను కాదనట్లే, కానీ ఈ 3 పాయింట్స్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి కేటగరైజ్ చేస్తున్నాను ప్రభు ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే. ఓకే, థాంక్యూ. హరే కృష్ణ. Consistent association also can change anybody at any time. Correct. Association with the holy name, association with the Guru Parampara, association with the devotees can change anybody. And the prasadam. ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు ఇస్కాన్ కోసం పనిచేస్తున్నారంటే 3 పూట్ల అక్కడే ప్రసాదం తింటారు కదా, అదే చేంజ్ చేస్తుంది. రెండవది, వస్తున్న లక్ష్మి అంతా స్వామివారి కోసం వచ్చిన లక్ష్మి, దానితో ఇంట్లో కొనుక్కొని తిన్నా కూడా అది కూడా 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నాయంటే నైవేద్యం పెడుతున్నారు కనుక అది మారుస్తుంది. ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ లేటర్ జరుగుతాయి. బట్ ది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో ఏమిటది మన అండర్స్టాండింగ్ కోసమని ఈ డిస్కషన్ ప్రభు. ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ద పర్సన్ విల్ చేంజ్. ఇది గివెన్ ఇన్ రైటింగ్, బట్ దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఏమవుతాయి అవి చూస్తున్నారా? ఇది కేవలం మన నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం డిస్కషన్. నాలెడ్జ్ మనకి దాన్ని సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలగడానికి ఈ డిస్కషన్. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇక్కడ? లేదంటే చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు నేను పర్సనల్ గా జరిగింది ఒకసారి మీతో క్లారిఫై చేసుకున్నాను ప్రభు. ఐ థింక్ లాస్ట్ రేపు టెంపుల్ నుండి ఒక సేవా అవకాశం ఇచ్చారు ప్రభు, యాజ్ అసిస్టెంట్ జిఎం పోస్ట్ అని చెప్పేసి. కొంచెం అవసరమైన దగ్గర కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడతారు, ఇలాంటి అయితే బాగా చేస్తారని చెప్పేసి. బట్ దానికి శాలరీ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఫెసిలిటీస్ అంటే నేను అవసరమైతే మీరు వేరే ఫుల్ఫిల్ అయ్యేంత వరకు నేను ఫ్రీగా వితౌట్ శాలరీ నేను చేస్తాను. ఒక 3-4 months 6 months నేను శాలరీ బేస్డ్ అయితే చేయను, నాకు సఫిషియెంట్ గా ఇన్కమ్ అయితే ఉంది కాబట్టి ఏదో రకంగా అని చెప్పాను. అది
వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆ శాలరీ తీసుకొని చేసే వాళ్ళు అయితేనే కరెక్ట్ గా కంప్లీట్ గా చేస్తారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అయి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సేవా అవకాశం తిరస్కరించినట్టు అవుతుందా, లేదు అలా యాక్సెప్ట్ చేసి అవి తీసుకోవడం సరైనది అవుతుందా, నా నిర్ణయం ఎలా జరిగింది అనేది కొంచెం క్లారిటీ కావాలి. మొట్టమొదటిది ప్రభు, మీరు దాన్ని తిరస్కరించారు అంటే మీకు ఒక నియమం ఉంది. ఏమిటి? స్వామివారి దగ్గర నుండి నేను పుచ్చుకోను. రైట్? ప్రైమరీగా మీకు నియమం ఉంది. రైట్? రెండవది, మీకు వాళ్ళకి మధ్యన ఇంకా మిమ్మల్ని విశ్వసించేంత సంబంధం లేదు. వాళ్ళు కేవలం ఒక ప్రక్రియ ప్రాసెస్ ప్రకారం పెడుతున్నారు, జీతం పుచ్చుకుంటేనే బాగా పనిచేస్తారు అని. నేనే కాదు, జనరల్ గా ఆ పోస్ట్ లో అక్కడ ఎవరైనా సరే కమిటెడ్ గా ఉండి చేస్తారు ఎనీ టైం అన్నట్టుగా అయిండొచ్చు అనుకుంటున్నాను. అది వాళ్ళ భావం కదా, జనరల్ మేనేజర్ గా. రైట్? ఎందుకంటే అలా జనరల్ మేనేజర్ గా జీతం ఇస్తే వాళ్ళు అథారిటీస్ గా క్వశ్చన్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుందనేది వాళ్ళ ఉద్దేశము. రైట్? సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ రిలేషన్షిప్ డెసిషన్. మీరు చూస్తున్నారా? ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ డెసిషన్ గానే తీసుకున్నారు, అయితే మీకు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి కనుక ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం చేస్తున్నారు. వండర్ఫుల్. ఇది దీన్ని ఎలా చూస్తారంటే, దీన్ని వాళ్ళు ఒక మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు, ఇట్స్ నాట్ రిలేషన్షిప్ బేస్డ్. చూస్తున్నారా? మీరు ఒక నియమం పెట్టుకొని ఉన్నారు కనుక ఆ నియమం ప్రకారం మీరు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరో మీతో గనక ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే, ఓకే రామకృష్ణ ప్రభు మీ సేవను చూస్తున్నాం ఇన్నాళ్ళు, కాబట్టి మీరు ఇలా కంటిన్యూ చేయండి, బట్ మీ కమిట్మెంట్ యాజ్ దో మీరు శాలరీ తీసుకున్నట్టు ఉండాలని ఒక నియమాన్ని ఖచ్చితంగా చెప్పి ఒక ప్రొబేషనరీగా మీ చేత ఓ 2-3 months చేయించి ఉండవచ్చు. అయితే వాళ్ళు ప్రాసెస్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఫాలో అవుతున్నారనే దాని మీద మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ ఉంది. If I were that person and I were in that role, I would have given the devotee the opportunity to serve, because this is a better commitment than expecting some Lakshmi. Right? Yes. Personally for me, adi. But each devotee thinks differently. Vaadu aa process prakarame vedutu untaru. So daniki vaadani kuda tappu pantadu. నేను వాళ్ళ విషయం ఆలోచించట్లేదు, నా నిర్ణయం గురించి అడుగుతున్నాను. వాళ్ళ వే వాళ్ళకు ఉంటుంది. మీ నిర్ణయం మీ వరకు మీకు చాలా సరైనది ప్రభు. ఎందుకంటే మీరు భక్తియుక్త సేవను కాదనట్లేదు, అది ఆర్థిక ఫలితంతో కూడుకున్న భక్తియుక్త సేవ మీకు వద్దు కదా. భక్తి మార్గంలో ఆర్థిక ఫలితాన్ని ఆశించట్లేదు, అది మీరు చాలా ఒక చక్కటి ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు, ఆ స్థాయిలో మీరు కంటిన్యూ అవుతున్నారు, చాలా సంతోషం ప్రభు. ఇంకా నేను సాధన కూడా నాకు అడ్డు అవ్వచ్చు ఆ పొజిషన్ అని కూడా అనిపించినప్పుడు అయి ఉండొచ్చు, మీకు ఆ పొజిషన్ మీకు అడ్డు రావచ్చు. తప్పకుండా. హరే కృష్ణ. థాంక్యూ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. హరే కృష్ణ. ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ప్రభు? రైట్. నెక్స్ట్ సినారియో చెప్తాం. గుడిలో మనం పూజారిగా చేస్తున్నాం సేవలు, రైట్? ప్యారలల్గా ఏదో నాకు ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కనుక ఐటీ వర్క్ ఏదో ఆన్లైన్ చేస్తూ ఉంటాను, ఎక్సైట్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నాను ఆన్లైన్, రైట్? ఒకరోజు ఒక కార్పొరేట్ వాడు అర్జెంటుగా ఒక సెషన్ కండక్ట్ చేయమంటాడు. అదే రోజు నాకు భగవంతుడి యొక్క సేవ ఉంది, రైట్? ఆ సేవకి ఈ సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి మధ్యన 10 minutes గ్యాప్ ఉంది. నేను ఎలాగైనా ఆ సేవని ఇన్ టైం ముగించి 10 minutesలో ఇది క్యాచప్ చేసి ఇక్కడ ఈ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాలి.
రైట్. సబ్స్టిట్యూట్ దొరకలేదు. మనస్సు పూజ చేస్తున్నంతసేపు ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలి, ఇది పెట్టుకోవాలి, అది పెట్టుకోవాలి అని ఉంటుంది. మరి ఎవ్రీడే నేను పూజ చేస్తున్నా కూడా ఈ వారం రోజులు ఈ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ ఉంది కనుక మనసు ఎప్పుడు ఆ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ మీదే ఉంది కాబట్టి నేను చేస్తున్నటువంటి సేవ ఫిజికల్గా చేస్తున్నాను, స్వామివారికి అలంకారాలు చేస్తున్నాను, స్వామివారికి అభ్యంగన స్నానాలు చేస్తున్నాను, అన్నీ చేస్తున్నా, మైండ్ అక్కడే ఉంది. రైట్. 7:30కి నేను టైపింగ్ చేసి గురు పూజ అన్నీ అయిపోయి 8ంటికి భాగవతం స్టార్ట్ అయ్యే లోపల పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి నేను అక్కడ సెషన్ మొదలెట్టాలి. భాగవతం స్టార్ట్ అవగానే వెళ్ళిపోగలగాలి. ఇక్కడ సేవ ముగించుకొని నెక్స్ట్ పూజలు వస్తాయి. నా మైండ్ అంతా అక్కడ ఉంది. సో నేను చేస్తున్నటువంటిది మోసమా, ప్రదర్శన, భక్త? భావం లేదు కాబట్టి భక్తి అయితే కాదు. ఇది మోసమా, ప్రదర్శన? ప్రదర్శన మోసం ప్రకాశం కూడా కాదు, ప్రదర్శన అయిపోతుంది. ఇక్కడే ఉంది. ఇది ప్రదర్శన కూడా కాదు, ఇది మాయ. అంటే మీరు మాయ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మేము ప్రదర్శన తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అందుకని ప్రభు మాయ ఆప్షన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే కారణం అదే. చూస్తున్నారా, ఇక్కడ ఈ వ్యక్తికి ఇది జరగాలి అనేటువంటి ఆలోచన అయితే ఉంది, కానీ అది కూడా కావాలనేటువంటి బంధం ఉంది. అక్కడ మాయామోహం. అది మాయలో ఆ మూడింట్లో ఆప్షన్ ఎత్తుకుంటున్నాం, నాలుగోది మాయని ఆలోచించేటట్టు మాయలో పడి. రైట్. ఎందుకంటే మనం ఈ మూడే ఆలోచిస్తున్నాం. ఇది మాయ. రైట్. ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రియల్లీ ఎగ్జాంపుల్ జరిగింది. జగన్నాథ స్వామి వారు పూజ చేసేటప్పుడు ఇంట్లో కూడా జరిగింది ఎన్నోసార్లు. మర్చిపో, ఇక్కడ స్వామివారి గురించి ఆలోచించు. జపం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక మాల బాగా చేద్దాం అనుకుని చేస్తుంటాం, మధ్యలో మళ్ళీ వేరే ఆలోచన వస్తున్నాయి. బిల్లు గుర్తుకొస్తుందండి. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు అప్పుడే గుర్తుకొస్తుంది. ఇలా వచ్చిందంటే ఆలోచన మళ్ళీ లేదు మళ్ళీ మొదలు పెడతాం. మళ్ళీ మొదలు పెట్టేసి కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏదో ఒకటి వస్తుంది, మళ్ళీ మనసు అటే పరిగెడుతుంది. ఎంత కాదనుకున్నా మనసు అటే పరిగెడుతుంది. ఎందుకంటే దాని మీద రుచి భావం ఎక్కువ ఉన్నాయి మనకి, ఇక్కడ రుచి భావం కాస్త తక్కువ ఉన్నాయి. అందుకని ఇది ముఖ్యమైన డిస్కషన్ ఈరోజు ఎందుకు ముఖ్యమంటే మనం ప్రదర్శన, మోసం, భక్తితో పాటు భావము, మాయా కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటేనే మనం ఒక సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకోగలము. వేరే వాళ్ళ భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేము. అది కేవలం స్వామివారికి మాత్రమే తెలుసు, పరమాత్మగా. కానీ వేరే వాళ్ళు కాస్త మాయామోహితులై చేస్తూ ఉంటే మనం ఎలా చెయ్యకూడదు అని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము. వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోగలుగుతాం. మన తప్పులతో పాటు ఇంకొకళ్ళ తప్పులని కూడా చూసి నేర్చుకోగలిగితే వాళ్ళ తప్పుల్ని ఎంచకుండా ఆ తప్పును తెలుసుకొని మనం ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండగలగాలి. తేడా చూస్తున్నారు కదా, వాళ్ళని తప్పు పట్టకూడదు, వాళ్ళతో తప్పు ఉంది అని మనం ఆలోచించకూడదు. ఈ రకమైన పొరపాటు నేను చెయ్యకూడదు అని ఆలోచించాలి. తేడా చూస్తున్నారు కదా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డివోషన్ ప్రభు. నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ ఏమిటయ్యా అంటే మనలో ఉండేటువంటి లోపాలని సరిదిద్దుకోవడమే నెక్టర్.
ఎందుకంటే ఇవన్నీ మృత భావాలు, శరీరంతో కూడుకున్నావు కదా, అవునా కదా? శరీరం మృత స్థితి అనగా ఈ భావాలన్నీ కూడా మృత భావాలే. వాటిని అమృతమయం చేయడం ఎలాగా? భక్తి భావంతో, శరణాగతితో. భక్తి భావం, శరణాగతి. సో మనం భక్తి రసామృత సింధు అని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ అమృతం ఈ సాగర మథనం నుంచి ఎలా వస్తుందయ్యా అంటే భక్తి సాగర మథనం వల్ల వస్తుంది, భవసాగర త్యజనం ద్వారా వస్తుంది. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. భక్తి సాగర మథనంలో భావాన్ని వదులుకుంటూ పెడతాం. ఆ మథనం ఎలా జరుగుతుంది? నాలో ఉండేటువంటి బంధాలని, నాలో ఉండేటువంటి భౌతిక భావాలని, అవతల వాళ్ళు చేసిన నాకు పొరపాటు అనిపించినటువంటి పొరపాట్లని నేనే సరిదిద్దుకుంటూ వెళ్ళడంలో. ఎప్పుడైతే అవతల వాళ్ళు చేసిన పొరపాటు అని దాని మీద వాళ్ళ మీద ఆలోచిస్తూ ఉంటే మళ్ళీ బంధంలోకి వెళుతున్నాను. దాని గురించి ఆలోచించకుండా ఇది జరిగింది, ఇది సబబు కాదనిపిస్తుంది, నేను ఎలా చేయకుండా ఉండాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే అప్పుడు నిజంగా సాగర మథనం జరుగుతుంది. నితేష్, ఒక ప్రశ్న ప్రభు. అడగండి ప్రభు, అడగండి. ఇప్పుడు అదే పర్సన్ మనసులో సంశయం జరుగుతుంది, ఈజ్ ఫైటింగ్ ఐదర్ హ్యావ్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్ అండ్ డూ ద పూజ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఆ రోజు చేసి వెళ్ళారు అనుకోండి, 10 minutes చేసి వెళ్ళారు, అనుకోకుండా స్వామివారి మీద ఒక వస్త్రం కానీ సరిగా లేదు. ఆ వస్త్రాన్ని నేను సరిగా చేయలేదు అని చెప్పడం కరెక్టా కాదా ప్రభు? మీరు సరిగా చేయను అని ఫీల్ అయ్యి దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది. మనం ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం. ఇప్పుడు ఇంకో భక్తి, ఇంకో డివోటీ కెన్ హి ఎక్స్ప్లెయిన్, మీరు ఇందాక అన్నారు కదా యూ షుడెంట్ పాయింట్ ఇట్ అవుట్, యూ షుడ్ మౌల్ యువర్ సెల్ఫ్ అని. సో మీరు ఇప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వకపోతే తెలియదు కదా ప్రభు. మరి ఫీడ్బ్యాక్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్తుంది ప్రభు, రైట్? నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నది ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్ ప్రభు. ఇక్కడ చూడండి, భగవద్గీత 2.69 యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః. ఏదైతే మిగిలిన వాళ్ళకి పగలో అది అంతర్ముఖుడైన మునికి రాత్రి, ఏదైతే మిగిలిన వాళ్ళకి రాత్రో అంతర్ముఖుడైనటువంటి మునికి అది పగలు. ఎలాగా? సేవ చేయడానికి అందరూ నిద్రపోతున్న సమయంలో ఇతను వెళ్ళి సేవ చేస్తాడు, రైట్? సేవలో పొరపాటు ఉందనుకోండి, అందరూ అబ్బా ఆ పనులు చేయాలి, ఈ పనులు చేయాలని పరిగెడుతున్నప్పుడు నేను స్వామివారి సేవ ఏం సరిగ్గా చేయలేదు, ఇంకా ఎలా సరిగ్గా చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. చూసారా? ఫీడ్బ్యాక్ వేరే వాళ్ళు ఇస్తే వేరు, బట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ప్రభు. ఇంట్రాస్పెక్షన్ మాట్లాడుతున్నాను నేను, రైట్ ప్రభు? ఆడింగ్ టు రాకేష్ ప్రభు పాయింట్, మేనేజ్మెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుందని మీరు చెప్పారు, బాగుంది. కానీ మేనేజ్మెంట్ కన్సిస్టెంట్ గా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినా కూడా అతనిలో మార్పు కనిపించడం లేదు, లేదు. అక్కడ ఏదో బంధం అతన్ని బాగుపడిన పెట్టలేదు, బంధిస్తుంది. అదే మీరు చూస్తున్నారు కదా. ఎస్ ప్రభు, రైట్. అది ప్రభు. అంటే ఒక చిన్న అనుమానం ఉంది ప్రభు దీంట్లో. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంది అని మనం ముందు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మనం అనుకున్న భావాన్ని మేనేజ్మెంట్ కూడా వ్యక్తీకరించాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద చేంజ్ కావాలి. కానీ మన ప్రాసెస్ లో, ఇస్కాన్ ప్రాసెస్ లో అయినా దీంట్లో అయినా కూడా కంపారిటివ్లీ ఇంటరాక్టివ్ ప్రొసీజర్ ఉన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్
ఇన్ సపరేట్ స్టేజెస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ రెగ్యులర్ గా వెళ్తున్న భక్తులు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నా కాకున్నా ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ సైడెడ్ కమ్యూనికేషన్ మోస్ట్లీ ఉంటుంది మనకి. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎలా చూడాలి ప్రభు? మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి ప్రభు, మీ క్వశ్చన్ నేను ఎక్కడో లాస్ట్ ద అంటే కాంటెక్స్ట్. ఇప్పుడు మోస్ట్లీ మనము కొన్ని ఇప్పుడు మీరు సర్దిద్దుకోవాలి. ఒక భక్తుడు తనలో తాను మదనపడి నేను అలా బిహేవ్ చేయకూడదు అని నేర్చుకుంటూ సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. కానీ అది ఉత్తమం, అది పాటిస్తూ ఉంటే చాలా ఉత్తమం, ఆ వ్యక్తి పురోగమిస్తున్నట్టే. కానీ మన సిస్టంలో, ఇస్కాన్ సిస్టంలో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ కానీ, ఇంటరాక్టివ్ సిస్టమ్ కానీ, ఈ కమ్యూనికేషన్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్స్ అన్ని చేస్తున్నారు అవుతుంది. కానీ ఆ చేంజెస్ కనిపించడం లేదు. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం లో ఓన్లీ వన్ సైడ్ కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది కదా మేనేజ్మెంట్ నుంచి డౌన్ కి. అప్పుడు ఎలా ఆలోచించాలి దాన్ని అని నా ప్రశ్న. అప్పుడు ఆ పర్సన్ లో ఉండేటువంటి లాక్యునా, అది లక్కున కరెక్ట్. ఆ పర్సన్ కి కమిట్మెంట్ లేదు, ఇంకా రాలేదు ఇక్కడ, చూస్తున్నారా? ఎస్ ప్రభు, ఎస్. అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలి? ఈ పర్సన్ కి ఈ సేవలో కమిట్మెంట్ లేదు, మిగిలిన జపం చేస్తున్నాడు, రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నాడు, రైట్? అవును అవును. ఆ పర్సన్ ని, ఆ జెంట్నో లేడీనో ఇంకొక సేవలో ఎంగేజ్ చేస్తారు, వేర్ దే హ్యావ్ దేర్ హార్ట్. ఎస్ ప్రభు, చూస్తున్నారా? ఎస్ ప్రభు. వేరాస్ నేను అంతర్మథనం చేసుకుంటూ ఉంటే, ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటే, ఎందుకు ఈ సేవ నేను సవ్యంగా చేయలేకపోతున్నాననే అర్థాన్ని స్వామివారే నాకు ఇస్తారు. అవును. ఇస్తే నేనే వెళ్ళి వాళ్ళతో చాలా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా, ఇందులో నాకు భావం లేదు, అందులో భావం ఉంది, ఆ సేవకు నన్ను కదపగలుగుతారా, మార్చగలుగుతారా అని అడగగలగాలి. చూస్తున్నారా? అర్థమవుతుంది కొద్దిగా. షూర్ ప్రభు, షూర్ ప్రభు, అది ప్రభు. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే, మనకి రెండు ప్రభు, భావం, అంతర్కథనం. నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అన్నారు దీన్ని. భక్తి రసామృత సింధు. అమృతం ఎలా వచ్చింది? సాగరమథనం జరిగితే, హృదయంలో ఉండేటువంటి నానాభావ అంతర్మథనం భక్తి భావంగా ఆ మథనం వల్ల మారినప్పుడే అది నిజమైన భక్తి రసామృతము. ఎస్ ప్రభు, ఎస్ ప్రభు. మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఈ రోజుకి ఇది మన పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్. వచ్చే వారం మిగిలిన పారాగ్రాఫ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. కాంటెక్స్ట్ క్లారిటీ మనకు ఉంటేనే మనం భక్తి రసామృత సింధుని సవ్యంగా చదువుకోగలుగుతాము. కాబట్టి కంటిన్యూ చేద్దాం వచ్చే వారం. ఈరోజు ఇక్కడ ఈ అధ్యయనాన్ని ఆపుదాము. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా మీకు? శ్రీ భక్తి రసామృత సింధుకి జై, శ్రీల రూపాదికి జై, శ్రీల అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదికి జై, గురు పరంపరాకి జై. గౌర సీతానాథ్ ప్రేమానంది. హరి 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 హరి. ఈరోజు సాయంత్రం లోపల అప్లోడ్ చేసేస్తాను ప్రభు, కొంచెం పని ఉంది, బయటకు వెళ్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.